Krishna Prasaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swamini Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nevisesh Shandavari Pasarizarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Prabhupada Ki Jai Mai Padam Ki Jai Yekaterinburg Bhaktavinda Ki Jai. Hare Krishna this morning. Thank you for inviting us to speak to your august audience. Спасибо, что вы пригласили меня Yekaterinburg. дать вам лекцию на вашей санге в Екатеринбурге. Greetings from the Holy Dhamma Sri Mayapur. Приветствие из Святой Дхаммы Шри Майяпура. We're reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 20th chapter, text 32 to 34. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 20, тексты с 32 по 34. This chapter is entitled The Rainy Season and Autumn in Vrindavan. Эта глава называется «Сезон дождей и осень во Вриндаване». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 32, I think we'll read the Sanskrit of 34. There's a purport. So text 32. While Lord Rama and Lord Keshava were thus dwelling in Vrindavan, this fall season arrived, when the sky is cloudless, the water clear, and the wind gentle. Текст 32. Так Господь Рама и Господь Кешава наслаждались жизнью во Вриндаване. Тем временем наступила осень. Небо прояснилось, вода стала прозрачной, а ветер легким. Text 33. The autumn season, which regenerated the lotus flowers, also restored the various bodies of water to their original purity, just as the process of devotional service purifies the minds of the fallen yogis when they return to it. Текст 33. Осень оживила прекрасные лотосы и вернула водоемам их изначальную чистоту, подобно тому, как практика преданного служения очищает умы падших йогов, когда те вновь приступают к ней. Text 34. Read the Sanskrit. Vyomho bharam bhuta sabalam bhuva pankam apamalam saraj jarha rasam rina krishne bhakti yatha shubham. Translation. Autumn cleared the sky of the clouds, let the animals out of their crowded living conditions, cleaned the earth of its covering of mud, and purified the water of contamination, in the same way that loving service rendered to Lord Krishna frees the members of the four spiritual orders from their respective troubles. Текст 34. Осень разогнала облака, позволила животным выйти на волю из тесноты, очистила землю и воду от грязи. Точно так же любовное преданное служение Господу Кришне освобождает членов всех 4 духовных укладов общества от их тягот. Purport by the disciples of His Grace Pankajanghri Prabhu, founder Ачарьи International Society for Krishna Consciousness. Комментарий учеников Его Божественной Милости, основателя Ачарья Шрилы Прабхупады. That's right. Every human being must perform the prescribed duties corresponding to one of the four social orders of life. Каждый человек должен выполнять обязанности в рамках одного из 4 духовных укладов жизни. These divisions are 1 celibate life, brahmacharya, 2 married life, grihastha, 3 retired life, vanaprastha, and 4 renounced life, sannyas. Эти уклады таковы. Первый – ученичество со строгим соблюдением обета целомудрия, брамачарья. Второй – семейная жизнь, грихастха. Третий – отход от дел, ванапрастха. И четвертый – жизнь в отречении от мира, саньяса.
A brahmachari must perform many menial services during his student life, but as he becomes advanced in loving service to Krishna, his superiors recognize his spiritual status and elevate him to higher duties. В период ученичества брамачари выполняет весьма разнообразную работу, подчас даже грязную и тяжелую. Однако, когда его учителя видят, что он достиг определенных духовных высот в любовном служении Кришне, они поручают ему заниматься более возвышенной деятельностью. The innumerable obligations performed on behalf of wife and children constantly harass the householder. But as he becomes advanced in love and service to Krishna, he is automatically elevated by the laws of nature to more enjoyable spiritual occupations, and he somehow minimizes material duties. Бесконечные обязанности по отношению к жене и детям, которыми обременен семейный человек, утомляют его. Однако, достигая успеха в любовном служении Кришне, он, по законам природы, без особых усилий получает возможность заниматься более радостной духовной деятельностью, а его материальные обязанности сводятся к минимуму. Those in the Vanaprastha or retired order of life also perform many duties, and these can also be replaced by ecstatic loving service to Krishna. Similarly, renounced life has many natural difficulties, not the least of which is that of sannyasi or renounced men are inclined to meditate on the impersonal aspect of the absolute truth. Люди, принявшие ванапрастху, то есть отошедшие от дел, также вынуждены выполнять многочисленные обязанности. Однако их можно заменить экстатическим любовным служением Кришне. Аналогичным образом, жизнь в отречении полна трудностей. Не последнюю роль в этом играет тот факт, что саньяси или люди, отрекшиеся от мира, склонны сосредотачивать свой ум на безличном аспекте абсолютной истины. As stated in the Bhagavad Gita, klesho dikatarastesham avyaktasakta-chetasam. For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Lord, advancement is exceedingly painful. But as soon as a sannyasi takes to preaching the glories of Krishna in every town and village, his life becomes blissful, a blissful sequence of beautiful spiritual realizations. В Бхагавад-гите 12.5 утверждается «Клеша дхикатарастешам авьякта-сакта-четасам». Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Однако, стоит такому саньяси начать проповедовать славу Кришны в каждом городе и деревне, как жизнь его превращается в сплошную череду блаженных духовных откровений. In the autumn season, the sky returns to its natural blue color. The vanishing of the clouds is like the vanishing of troublesome duties in brahmachari life. Just after summer comes the rainy season, when the animals sometimes become disturbed by the torrential storms and thus huddle together. Осенью небо вновь обретает свой естественный цвет. Облака исчезают, как исчезают утомленные обязанности в жизни брамачари. Лето сменилось сезоном дождей, во время которого животные, потревоженные нескончаемым ливнем, порой сбиваются в тесные стаи. But the autumn season signals the time for the animals to go to their respective areas and live more peacefully. Однако приход осени означает, что теперь все они могут вернуться в места своего прежнего обитания и жить более спокойно. This represents the householders becoming free from the harassment of family duties and being able to devote more of his time to spiritual responsibilities, which are the real goal of life, both for himself and his family. Это похоже на то, как семейный человек избавляется от бремени материальных обязанностей и высвобождает время для исполнения духовных обязанностей, что является истинной целью жизни его самого и всех членов его семьи. The removal of the muddy layer on the earth is like the removal of the inconveniences of vanaprastha life, and the purification of the water is like the sanctification of sannyasi's life by one's preaching the glories of Krishna without sex desire. Очищение земли от грязи подобно избавлению от неудобств в жизни ванапрастхи, а очищение воды можно сравнить с чистой жизнью саньяси, который, освободившись от полового влечения, повсюду проповедует славу Кришны. And the purport. Om Gyananandasya Gyananandasya Chakshurmitamritasmai Sri Gurave Namaha.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesha Shandavadi Pasartatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Acharya Shivasri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This description of the autumn season. Здесь дается описание осени. It uses an analogy to describe the different social orders of human life. И приводится аналогия для описания различных социальных систем в обществе. So this system given by Krishna for the conditioned souls. Эта система дана самим Кришной для обусловленных душ. Which divides the human society into four varnas, four ashrams. Она разделяет человеческое общество на 4 варны и 4 ашрама. To make it easier to manage. Для того, чтобы было проще управлять. The purpose of existence is to give pleasure to the Lord. Предназначение жизни — это приносить наслаждение Господу. In friendship and love. В дружбе и любви. In the material world, then we don't. People in the material world, that's not the purpose that they came here. Но для людей, которые находятся здесь в материальном мире, эта цель не является их целью. The purpose of the material creation is to fulfill the living entity's independent desire. Предназначение материальной вселенной — это для того, чтобы выполнить материальные желания обусловленных душ. To be independent, although to enjoy separately from Krishna. Быть независимым и наслаждаться отдельно от Кришны. Of course, that's not possible. Конечно, это невозможно. There's no such thing as separation from Krishna. Нет такой вещи, как разлука от Кришны. Because everything is Krishna. Поскольку все является Кришной. Krishna and Krishna's energy. Кришна и его энергия. We're also Krishna's energy. Мы также являемся энергиями Кришны. And the whole material cosmic manifestation is also Krishna's energy. И все материальное космическое проявление — это тоже энергия Кришны. So it's actually illusion to think that we can be separate from Krishna. Поэтому на самом деле это иллюзия думать, что мы можем быть отделены от Кришны. However, because somehow or other that desire is there, Krishna creates the material world, puts us here, and takes away remembrance of Him. Но поскольку такое желание может возникнуть, именно поэтому Кришна создает это материальное творение, помещает нас сюда и забирает у нас память о нем. So we can set about to fulfill our fantasies. Для того, чтобы мы попытались выполнить наши фантазии. Which is a joke, the material joke. На самом деле это шутка. No satisfaction for the soul in matter. Поскольку для души нет удовлетворения в материи. And so, anyway, that's to relieve that false idea. Для того, чтобы избавить нас от этой ложной идеи, Krishna made this plan. Кришна сделал вот этот план. And He made this material world temporary and dukhalaya. It's a miserable condition. И Он сделал этот материальный мир временным и дукхалая. Здесь постоянно страдания. And the living entities are trying to make it permanent and happy. Но живые существа пытаются сделать это место постоянным и счастливым. The joke is on us. На самом деле это розыгрыш. But Krishna is not so cruel. So he gives the indication how you can become free from this samsara. Но Кришна, Он не жестокий, поэтому Он указывает нам, как мы можем избавиться от этой самсары. And go back and be reunited with Him again in the spiritual world. И вернуться обратно в духовный мир и снова воссоединиться с Ним.
So he sends this information Он посылает эту информацию in the form of scripture. в форме писаний. He sends his associates to speak it. Он посылает своих спутников для того, чтобы они рассказали об этом. And he comes himself to show it И он также приходит сам лично для того, чтобы показать with это his associates. вместе со своими спутниками. So therefore the system which Krishna has given, this varnashram system, Именно поэтому система, которую дал Кришна, Варнашрама, система Варнашрама, is the best way for the conditioned souls to rectify their mentality. это лучший способ для обусловленных душ, как нужно восстановить их менталитет. Until they're blessed enough to understand that by chanting the names of Krishna, До того момента, когда они будут благословены пониманием того, что воспевание святых имен Кришны, hearing about Krishna, remembering Krishna, слушание о Кришне, памятование о нем, is what all these ashrams are all about. это все, для чего эти ашрамы были созданы. So the ashram and the varanas, they're just meant for a stable material life. И варны ашрамы, они сделаны для того, чтобы материальная жизнь была более стабильной. And if you follow strictly, then you'll gradually be purified of the effects of tama and raja. Если вы будете следовать этой системе строго, то постепенно вы очиститесь от влияния тамаса и раджаса. Sattva gun, life in sattva gun is not a hindrance for practicing devotional service like the others. Жизнь в гуне благости, она более благоприятна для практики преданного служения. But the whole purpose is to reawaken one's Krishna consciousness. Но предназначение всего этого для того, чтобы пробудить наше сознание Кришны. So this varnashram is the platform on which to perform your devotional activities. This is a culture in which we live. И варнашрама — это та платформа, с которой мы можем практиковать преданное служение. Это культура, в которой мы живем. But as stated here, they're all troublesome. Но, как здесь указывается, на самом деле это все равно приносит беспокойство. Brahmacharis are struggling, all those duties. Брахмачарьи, Rules. они испытывают беспокойство, когда следуют этим правилам и предписаниям. The grihastas have so many responsibilities. У грехастх так много различных обязанностей. The vanaprastha have to take on so many tribulations and austerities. Ванапрастхи принимают такое количество различных аскез. The sannyasis have to completely depend on Krishna. А саньяси должны полностью зависеть от Кришны. It's like the graduation from vanaprastha. Это подобно выпуску из ванапрастхи. When you become detached by practicing vanaprastha, Когда вы становитесь отреченным благодаря практике ванапрастхи, and you dedicate your life to Krishna's service, и вы посвящаете свою жизнь служению Кришне. that's sannyas. Это называется саньяса. So sannyas means not necessarily giving everything up, but it means making yourself available for Krishna's service. И саньяс — это не значит, что нужно все оставить. Это значит сделать себя доступным для служения Кришне. Of course, in this particular time, Конечно, в это определенное время not possible to re-establish varnashram as it was. невозможно восстановить варнашраму такой, какая она была. And neither we don't really have time. We don't really live long enough, only 100 years now. И у нас даже недостаточно времени. Мы не живем долго, где-то лет 100. Usually there's no hope in Kali Yuga. Обычно нет никакой надежды в Кали-югу. You generally you have to wait now till the end, the Kalki comes, and we start again in Satya Yuga. То есть необходимо ждать, в основном просто ждать до того момента, когда придет Калки, и начнется снова Сатья-юга. But special times, Но once in a day Brahma, в особое время, однажды в день Брамы, 28th millennium, then the Lord comes directly.
Господь приходит сам. Then he is followed directly by appears as Chaitanya Mahaprabhu. И он является как Чайтанья Махапрабху. To give a very viable or easy a process that anyone can actually practice in Kali Yuga. Дать доступный и простой процесс, которому могут следовать все в Кали-югу. Krishna demands savadaman prityaja, that you surrender to me, Кришна требует, что мы должны предаться ему. which is not an easy thing. И на самом деле это непростая вещь. Right? We know we're trying to surrender everything to Krishna, Мы знаем об этом, мы пытаемся все отдать Кришне. but we find it difficult because we have so many attachments. Но мы находим это сложно, поскольку у нас такое большое количество различных привязанностей. Not easy. Это непросто. Not easy to become a surrender to Krishna, to become a pure unalloyed devotee. Не так просто полностью предаться Кришне и стать чистым беспримесным преданным. In fact, that is one of the characteristics of pure unalloyed devotional service that is very rarely achieved. Это одна из характеристик чистого преданного служения. Это то, что оно очень редко достижимо. But in this incarnation of Chaitanya Mahaprabhu, Но в этом воплощении, как Чайтанья Махапрабху, he's waived a lot of these must-dos. он убирает всех большое количество этих необходимых вещей, которые мы обязаны делать. Because he knows we're not capable of doing these things. Поскольку он знает, что мы не способны следовать всему этому. So he says, you chant Krishna's names primarily, hear about Krishna, chant about Krishna, and speak about Krishna. Поэтому он говорит, что в основном мы должны воспевать святые имена, также должны слушать о Кришне и говорить о Кришне. Then you'll always remember Krishna. И мы тогда будем всегда помнить о нем. That's enough. И этого достаточно. If you want fast track, you stay away from passion and ignorance by following the four regulative principles. И если вы хотите найти более быструю дорогу, вы должны соблюдать 4 регулирующих принципа для того, чтобы ограничить себя от влияния гуна, страсти и невежества. So that is a very, very special mercy from the Lord, very rarely achieved. И это особая милость Господа, та, которая очень редко He's достижима. made the process very, very available. Он сделал этот процесс доступным, очень доступным. Practically speaking, it's only 3 words you have to learn Если на практике сказать, нам нужно всего лишь выучить 3 слова and chant Hare Krishna Rama. и воспевать Хари, Кришна и Рама. So, because today is the appearance of Advaita Acharya, Поскольку сегодня день явления Адвайта Acharya, we would like to hear some of his glories, мы хотели бы услышать о какой-то его славе. how he assisted the Lord in this most munificent incarnation, Lord Chaitanya, Как он помогал Господу в этом самом милостивом воплощении Господа Кришны, как Господь Чайтанья. His glories are described in the Adi Leela, chapter 6 of Caitanya-charitamrita. И величие Адвайта Acharya описано в Чайтанья-чаритамрите в Ади-лиле. It is said, I quote from text 6, Sri Advaita Acharya is indeed directly the Supreme Personality of Godhead himself. His glory is beyond the conception of ordinary living beings. Я прочитаю текст 6. Шри Адвайта Acharya – это сам Господь, Верховная Личность. Обычным живым существам не дано постичь Его величие. So when Mahavishnu performs all the functions for the creation of the universes, Sri Advaita Acharya is his direct expansion. Текст 7. Махавишну делает все необходимое для сотворения материальных вселенных. Шри Адвайта Acharya – это непосредственное воплощение, Его непосредственное воплощение. And Sri Advaita is a plenary portion of that Purusha and is not different from him. Indeed, Sri Advaita Acharya is not separate, but is another form of that Purusha. Текст 10. Шри Адвайта Acharya – полная экспансия этого Пуруши, и потому он не отличен от него. Он неотделим от Махавишну и является одной из его ипостасей. He, Advaita Acharya, helps in the pastimes of the Purusha with whose material energy and by whose will he creates innumerable universes. Он, Адвайта Acharya, помогает Пуруше в его играх, используя его материальную энергию. Он по его воле творит бесчисленные вселенные.
Well, being a reservoir of all auspicious attributes, Sri Advaita Acharya is all auspicious for the world. His characteristic activities and name are always auspicious. Текст 12. Обладающий всеми достоинствами и добродетелями, Шри Адвайта Ачарья дарует миру высочайшее благо. Его качество, деяние и имя неизменно благодатны. And the Prabhupada said, Sri Advaita Prabhu, who is an incarnation of Mahavishnu, is an Acharya or teacher. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Адвайта Прабху, воплощение Махавишну, является Ачарьей, духовным учителем. All his activities and all other activities of Vishnu are auspicious. Все его деяния, как все деяния Вишну, несут миру благо. Anyone who can view the all auspiciousness in the pastimes of Lord Vishnu also becomes auspicious simultaneously. Любой, кто способен увидеть благотворную природу игр Господа Вишну, сам становится всеблагим. Therefore, since Lord Vishnu is the fountainhead of all auspiciousness, anyone who is attracted by the devotional service of Lord Vishnu can render the greatest service to human society. Стало быть, всякий, кого привлекает преданное служение Господу Вишну, источнику всего благого, может оказать величайшую услугу человечеству. Would you like to render the greatest service to all human society? Хотите ли вы совершить величайшую услугу человечеству? Good. So you become attracted to devotional service to Vishnu, Krishna. Для этого вам необходимо привлечься к преданному служению Господу Вишну или Кришне. That is the most auspicious thing. Это наиболее благоприятная вещь. Right? After you practice Varnashram, После того, как вы практикуете and performed варанашрам, all the austerities, visited all the holy places, studied all the scriptures, given all the charities, вы совершили все аскезы, вы посетили все святые места, вы раздали все жертвоприношения, вы совершили жертвоприношения и раздали пожертвования. and by doing that you become purified. И занимаясь этим, вы очистились. Now you're liberated. Теперь вы освобождены. Now what do you do? И что же вы будете делать? So this pure devotional service begins from this point. И преданное служение, оно начинается с этого момента. So it's more auspicious than any of those other auspicious activities. They're really meant to purify one. И эта деятельность, она наиболее благоприятна, поскольку вся другая деятельность, она предназначена для того, чтобы просто вас очистить. To bring one to the point of serving the Lord with affection. Вознести вас на уровень служения Господу с привязанностью. And that's the greatest benediction for you and everyone else on the planet. И это самая благоприятная деятельность как и для вас, так и для всего человечества. By raising your consciousness, you raise the consciousness of the whole planet. Когда вы возвышаете свое сознание, вы возвышаете сознание всей Вселенной. And you go back to Godhead. И вы возвращаетесь обратно к Богу. Great relief for the material world. Это великое облегчение для материального мира. One less conditioned soul to deal with. Меньше на одну обусловленную душу, с которой необходимо разбираться. Okay. So in the teachings of Advaita Prabhu, there's no question of fruitive activities or impersonal liberation. Учение Адвайта Acharya полностью отвергает кармическую деятельность и освобождение в безличном брамане. That is the definition of pure unalloyed devotional service, according to Srila Rupa Goswami. И таково определение чистого беспримесного преданного служения, которое дал нам Шрила Рупа Госвами. When one is free from fruitive activities, or the desire for fruitive activities, or liberation, that means karma and gyan. То есть, когда живое существо свободно полностью от желания кармической деятельности и желания освобождения в безличном брамане. Bewildered by the spell of material energy, however, persons who could not understand that Advaita Prabhu is non-different from Vishnu wanted to follow him with their impersonal conceptions. Однако под влиянием материальной энергии заблудшие люди, не увидевшие в Адвайте Прабху самого Вишну, стали следовать его учению с позиции имперсонализма. The attempt of Advaita Prabhu to punish them is also auspicious. Желание Адвайты Прабху наказать их тоже благотворно. In other words, being favored by Lord Vishnu and being punished by Lord Vishnu are one and the same because all the activities of Vishnu are absolute. Иными словами, и награда, и кара Господа Вишну равнозначны, ибо его деяния абсолютны. According to some, Mangala was another name of Advaita Acharya, as a
causal incarnation of Lord Vishnu's incarnation for a particular occasion, he is a supply agent or ingredient in material nature. Есть мнение, что Адвайта Прабху носил также имя Мангала, как причина его воплощения или воплощения Вишну, призванная исполнить особую миссию. Шри Адвайта Acharya олицетворяет также силу, которая обеспечивает материальную природу необходимыми компонентами. He is a supply agent or ingredient in material nature. Он тот, который обеспечивает материальную природу необходимыми компонентами. It is said that he electrifies material nature, gives it life. Говорится о том, что он на самом деле наполняет материальную энергию, наполняет материальный мир энергией, наполняет его жизнью. Krishna enters into as Mahavishnu and animates the material world. То есть Кришна входит сюда в материальную природу и активирует ее. However, he is never considered material. All his activities are spiritual. And anyone who hears about him, glorifies him, becomes glorified himself. For such activities free one from all kinds of misfortune. Однако самого Адвайта Прабху ни в коем случае нельзя считать порождением материи. Все его деяния духовные. Всякий, кто услышит о нем и вославит его, сам обретет славу и избавится от всех бед и несчастий. So see how simple the Lord has made it. Посмотрите, насколько просто Господь сделал это. Simply by glorifying the Lord, Просто благодаря прославлению one Господа also becomes glorified. живое существо тоже становится прославленным. Inasmuch as one becomes purified from the modes of nature and attains transcendental consciousness. Ровно настолько, насколько живое существо освобождается от влияния материальной природы и обретает духовное сознание. That is the most fortunate situation to be in. И это material world. на самом деле самое удачливое положение, которое можно только получить в материальном мире. One should not invest any material contamination or impersonalism in the Vishnu form. Everyone should try to understand the real identity of Lord Vishnu, for by such knowledge one can attain the highest state of perfection. Образ Вишну нельзя рассматривать с точки зрения имперсонализма и думать, что материя может осквернить Господа Вишну. Необходимо постичь истинную природу Вишну, ибо это позволит человеку подняться на высшую ступень совершенства. On this auspicious appearance day of the Advaita Acharya, one can read this whole chapter. We'll finish this purport there. То есть в этот благоприятный день явления Адвайта Acharya можно прочитать всю эту главу. Мы прочитали лишь несколько текстов. So it's interesting how Advaita Acharya, or Mahavishnu as Advaita Acharya, enters into as the material ingredient, as an ingredient that animates the material world. Очень интересно, как Адвайта Acharya, как Махавишну, он входит сюда и на самом деле активирует эту материальную энергию. He glances over the pradhan, and along with the living entities, his time, karma, etc. Он бросает взгляд на прадхану, в которой включаются живые существа, время и элементы. Then it starts to come alive. И все это начинает оживать, Waking up. просыпается. This is where the scientists say the Big Bang theory. Это то место, то время, когда ученые говорят, что вот это случился этот великий взрыв. First there was an explosion, Вначале был взрыв, and then life began. и потом началась жизнь. So Prabhu said that the explosion began when Mahavishnu glanced. И Шрила Прабхупада говорил, что этот взрыв, начало этого взрыва, это когда Махавишну бросил свой взгляд на материальную энергию. He glanced on it, impregnated his energies, his life force into that. Он бросил свой взгляд и наполнил его жизнью. And then there was an explosion of life. И потом начался взрыв жизни. He gives the example when the sun shines Он приводит пример, когда светит on the солнце, ground. освещает землю, There's an explosion of plants and life. оживляются растения. So before the explosion, there was the Lord and His glance. И до того, как возник этот взрыв, был Господь и был его взгляд. But this incarnation is very interesting. He's Bhakta Avatar. Но это воплощение, оно очень интересно. Panchatat Bhaktakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Avataram
Bhaktikam Namai Bhakti Shaktikam, that Он явился как бхакта-аватаром. he is the incarnation of a bhakta. Он является воплощением бхакты. And because he's ideal, И поскольку он идеален, everything he does is ideal, he's the Lord himself. все, что он делает идеально, поскольку он является Господом. Everything he does is perfect. Все, что он не делает, это совершенно. Same with Lord Nityananda. То же самое с Господом Нитянандой. Although Lord Nityananda is avadut, Несмотря на то, что Господь Нитянанда, actually Advaita is also avadut. он авадхута. Кстати, Адвайта, он тоже авадхута. Not quite as extraordinary as Lord Nityananda, Не, he's нас- also avadut. не настолько экстравагантен, как Нитянанда, но он тоже авадхута. So whatever the devotees of the Lord do, whatever acts they perform, whatever they say, is the standard of religious practice in the material world. Какую бы деятельность ни совершали преданные, что бы они ни говорили, это становится стандартом, духовным стандартом жизни здесь, в материальном мире. Even if it looks, even if he appears to act, his activities are incomprehensible sometimes, Даже если, когда он действует, его деятельность невозможно понять. or against normal social behavior. Или даже если это просто против обычных социальных действий. Because the inspiration, whatever they do, is their love for the Lord and their Поскольку service to Him. что они не делают, они черпают это вдохновение из любви к Господу и служения So Ему. in that way, they constitute the highest religious principles. Таким образом, они включают в себя высшие религиозные принципы. So he's like gets that material ingredient going in И the он material world. тот, который заставляет все эти материальные компоненты действовать здесь, в материальном мире. But then when he appears as Advaita Acharya, И когда он является как Адвайта Acharya, he's feeling so much compassion for all the living entities here. он испытывает очень много сострадания ко всем живым существам здесь. He's impregnated with the living entities, with us, Он as Mahavishnu. Он наполняет эту энергию нами, живыми существами, как Махавишну. So as Mahavishnu, he would be like indifferent. И как Махавишну он относится к нам нейтрально. Otherwise, why would he place us in the material energy? В противном случае, почему бы он стал помещать нас сюда, в материальную энергию? He's doing as a whatever, as a service, as his job. Он выполняет это просто как служение, как свою работу. But when he enters as Advaita Acharya, Но когда он входит сюда как Адвайта Acharya, he's really moved by the poor conditioned souls. его действительно трогают вот эти несчастные обусловленные души. When he came to Navadvip, just before the Lord appeared, Когда он пришел сюда на Адвипу, как раз перед тем, как Господь явился, and he saw how the devotees here, they were trying to preach, и он увидел, как преданные здесь пытаются проповедовать, but all their preaching fell on deaf ears. но вся их проповедь, она просто касалась глухих ушей. You see, Navadvip was famous at that time, 500 years ago, famous as a seat of learning. 500 лет назад Навадвипа была прославлена, этот город был городом образования. Anyone who was anyone had a school in Navadvip. Любой человек, который считал себя кем-то, у него была школа здесь, в Навадвипе. So there were thousands of professors and millions of students. Здесь были тысячи профессоров и миллионы студентов. And because the Lord was going to appear here, that place started to become very opulent. И поскольку Господь должен скоро был явиться в этом месте, это место начало процветать. So everyone was well off and learned. И все были очень хорошо устроены, были очень образованы. And so they became intoxicated like that. И таким образом это их очень опьянило. But they wouldn't hear their rasa is debate. Rasa is debate, defeating others in debate. Но раса, которую они испытывали, это просто постоянно они вступали в дискуссии. Это то, что на самом деле вдохновляет ученых. And they studied these different schools of philosophy. Они изучали различные школы, различные философии. But
not actually understanding the purpose of all this. И даже не понимая предназначения всего этого. What is the purpose of knowledge? В чем же предназначение этого знания? So then they would criticize the devotees. И они начали критиковать преданных. Devotees are quite poor. They were Lord Chaitanya's associates were all Brahmins. И преданные, они все были бедны, поскольку спутники Господа Чайтаньи, они браманы. Mostly in Navadvip. В основном в Навадвипе. So they would so they would just live on charity. Они все жили, собирая пожертвования. They weren't much concerned, but then the other scholars and the other residents here would criticize the devotees. И ученые, и другие обитатели Навадвипа, они критиковали преданных. Just chanting Krishna's name and Они просто воспевают имена Кришны. and not enjoying the wealth. Не наслаждаются богатством. And they would actually criticize the devotees. И они действительно критиковали преданных. So Advaita Acharya, when he saw that, I mean, he would become really upset. И когда Адвайта Acharya увидел это его очень сильно расстроило. And he became very angry. Он очень разгневался. He said, I will kill all these atheists. Он сказал, я хочу убить всех этих атеистов. He said, I can't bear to see the devotees like this, and I will arrange for the Lord to come. He's the only one that can fix this problem. Он сказал, что я должен призвать Господа, поскольку Он единственный, который может разрешить все эти проблемы. And if the Lord doesn't come, I will personally take up my chakra and sever their heads. И если Господь не явится сам лично, то я тогда призову чакру и отрублю им головы. So then he began to pray fervently for the Lord's appearance here. И он начал молиться о том, чтобы Господь явился здесь. And the Lord, by his loud prayers and calling, heartfelt and offering tulsi with chandan and Ganga water to the Lord consented to appear. И Господь решил явиться благодаря громкому взыву Господа Адвайты, когда он поклонялся шалаграмму, предлагая ему воду Ганги и Туласи. So, as Mahavishnu, he's a little indifferent, but as Advaita Acharya, he's very, very concerned about us. И как Махавишну, он не испытывает никаких чувств, но как Адвайта Acharya, он действительно испытывает сострадание. So when the Lord appeared, Advaita Acharya knew about that. И когда Господь явился, Адвайта Acharya знал об этом. But he stayed he had a house in Shantipur also. У него был дом также в Шантипуре. He had a toll in Navadvip. У него была школа в Навадвипе и в Майяпуре. And so he thought, if he is, I'll wait for him to call me. И он сказал, я подожду до того момента, когда Господь призовет меня. So when Nimai started to reveal to the people, to the world, his true identity, and he started the Sankirtan movement. Когда Нитаю начал проявлять свое истинное тождество этому миру, и он начал свое движение Санкиртаны, He'd already showed his form to some of the devotees, like Srivas, etc. Он уже показал свою форму некоторым из преданных, таким как Шривас. And he called for Advaita Acharya. И тогда он призвал Адвайта Acharya. And he sent Ramai, the brother of Srivas, he sent him, you bring Advaita Acharya from Shantipur. Он сказал Рамаю, брату Шриваса, чтобы тот привел Адвайта Acharya из Шантипура. So then Ramai went to there, Shantipur, and Advaita could understand the intention of Ramai. И Рамай отправился в Шантипур, и Адвайта Acharya понял преднамерение Рамая. He said, I believe you have come with a message for me. И он сказал, я думаю, что ты пришел ко мне с посланием. He said it from Vishamba. Да, это послание от Вишвамбара.
And he became very ecstatic, Advaita. А Адвайта пришел великий экстаз. After he calmed down, he said, now you tell me what the message is. И после того, как он успокоился, он сказал: теперь скажи мне, каково же это послание. Rama said, you know everything. И Рама ответил: ты знаешь все. He said, tell me anyway. Но Адвайта Ачарья попросил его: все равно расскажи So мне. he said, Vishamba, he's exhibiting very extraordinary features of symptoms of love of God. И он сказал: Вишвамбар начал проявлять удивительные симптомы He told me любви to к Богу. come with this message that person that you've been offering tulsi manjaris and sandalwood and Ganga water to, and crying piteously, begging me to come, has finally come. И он сказал, что та личность, которую ты взывал и очень горько плакал, предлагая воду Ганги, листья туласи и манджари, эта личность наконец-то пришла. And he's calling you to join us. И он зовет тебя присоединиться. Advaita became ecstatic. Адвайта снова пришел в экстаз. I bought him. Я призвал его. So quickly he told his wife, you get all the items of puja. Он сказал своей жене, чтобы она быстро собрала все необходимые компоненты для проведения пуджи. And then immediately left for Navadvip. И он сразу же отправился в Навадвипу. And when they came here, Advaita said, I want one more test. I won't go directly to Nimai's house. I'll go to the house of Nandanacharya. И когда они пришли сюда, в Навадвипу, Адвайта Ачарья сказал: я хочу проверить его еще один раз. Я не пойду сразу же к нему, я отправлюсь в дом Нандачари. And of course, Nimai knew that, so he sent for him to come. И, конечно, Нимай, он знал об этом, и он отправил преданных, чтобы они привели Адвайту. Nimai at that time was taking the mood of the Supreme Lord sitting on the Shingasan. В это время Нимай принял на себя настроение Верховного Господа, и он сидел на Симхасане. Then the waiter came and he saw this wonderful form. И Адвайта вошел и увидел эту удивительную форму, Beautiful golden ornaments, necklaces, gold украшенную armlets, золотыми украшениями, браслетами. black curly hairs, red lips, his eyes shaped like lotus petals going back almost to his ears. Длинные черные вьющиеся волосы, прекрасные губы, глаза, напоминающие лотосы, настолько большими, что они фактически касались его ушей. He saw Lord Brahma, Lord Shiva, Он увидел Kartikeya, Господа Браму, Шиву, Картикею. all worshipping him. Все они поклонялись ему. Looked up to all the demigods in the sky who were praising the Lord. Он взглянул вверх и увидел, что все полубоги в небесах прославляют All the Господа. demigods' wives were there. Также с полубогами присутствовали их жены. Couldn't see nothing, but except everyone was worshipping the Lord. Он не видел ничего другого, за исключением того, что все поклоняются Господу. In great ecstasy, he began crying and fell unconscious. В великом экстазе он начал рыдать и упал, потеряв сознание. So Advaita was the undisputed leader of all the Vaishnavas. Адвайта Ачарья был единственным лидером всех вайшнавов. He was elderly. He was older, more than 50 years older than Lord Chaitanya. He appeared. Он был старше Господа Чайтаньи, фактически где-то лет на 50. Advaita Acharya had been to Vrindavan. Адвайта Ачарья был во Вриндаване. And when he met Madhavendra Puri, but then as a formality to show the world, then he accepted initiation. Когда он встретился с Мадхавендра Пури, для того, чтобы показать всему миру, что необходимо следовать этим формальностям, он принял саньясу от него. Он принял от него его как своего гуру. While he was there, he found the deity of Madan Gopal. Когда он находился там, во Вриндаване, он нашел божество Мадана Гопала. Known as Madan Mohan now. Сейчас это божество известно как Мадан Мохан. He worshipped when he went to Nava, then he left that in charge of one Brahmana. Когда он пришел сюда на Двипу, он оставил это божество одному из браманам, чтобы тот поклонялся ему. And later on, that Krishna instructed that Brahmana to give him to Sanatana Goswami.
И позднее Кришна сам лично дал наставление этому браману, чтобы тот передал это божество Санатана Госвами. So that was their Advaita Vati in Vrindavan. И это в Адвайта Вати во Вриндаване. So he was Lord Chaitanya's spiritual master was Ishvara Puri, who was his spiritual master was Madhavendra Puri. И духовным учителем Шри Чайтанья Махапрабху был Ишвара Пури, чьим духовным учителем был Мадхавендра Пури. So he was Lord Chaitanya's Guru Varga. И он был духовным братом Господа Чайтанья. Lord Chaitanya was Advaita Acharya was Lord Chaitanya's Guru Varga. I mean, his guru's godbrother. То есть получается, что Адвайта Ачарья был духовным братом гуру Шри Чайтанья Махапрабху. He was like over 50 years senior to Lord Chaitanya. Он был на 50 лет старше Господа Чайтанья. And he was respected as the Acharya. His name was Acharya. И его признавали как Ачарью, и таково было его имя And Ачарья. Lord Chaitanya would respect him like that. И Господь Чайтанья уважал его таким образом. But Advaita Acharya, he knew the identity of the Lord. Но Адвайта Ачарья знал торжество Господа. So he felt very uncomfortable that the Lord used to praise and worship him. Поэтому он чувствовал себя очень некомфортно, когда Господь прославлял его. The Lord would catch his feet, Господь хватал его за стопы, take the dust and put it on his head. собирал с этих стоп пыль и помещал себе на голову. Lord was very strong and very fast, and the weight was a little old. И Господь, он был очень быстрый, и Адвайта уже был в преклонном возрасте. So he was no match. Поэтому не было, они были не равны. So he was feeling quite disturbed about it. Поэтому его очень сильно это беспокоило. So he devised a plan, Поэтому он разработал план. and he went back to Shantipur. Он вернулся обратно в Шантипур. Then he started to preach Mayavad philosophy from the Yoga Vasistha. И он начал проповедовать философию Майя-вады из Йога-Вашишты. Then news got back. It became very popular. People were coming. Then news got back to Navadvip. Advaita Acharya's teaching Mayavad philosophy. И он стал очень популярен, и быстро новости добрались до Навадвипы и говорили о том, что Адвайта Ачарья начал проповедовать Майя-ваду. So then Mahaprabhu heard that. Махапрабху услышал об этом. He said, "Let's go, Nityananda. Let's go immediately to Shantipur." Он сказал Нитьянанде: мы должны немедленно отправиться в Шантипур. So they went to Shantipur, sometime by swimming, sometime. И вот они быстро отправились в Шантипур, иногда они даже плыли. So when they arrived, then Advaita Acharya was sitting there on the porch. И когда они прибыли туда, Адвайта Ачарья сидел на сиденье. And Lord Chaitanya roared, Advaita, you're saying that Gyan is more than bhakti? И Господь Чайтанья, он зарычал: Адвайта, ты говоришь, что гьяна, она превосходит бхакти. He said, yes, of course. Without knowledge, how can you have bhakti? И Адвайта Ачарья ответил: конечно, как же без знания вы можете обрести бхакти? Knowledge of Brahmana is everything. Знание Брахмана, на самом деле это все. What? Господь Чайтанья воскликнул: что? He got really angry and he rushed up to him, he grabbed him, and he threw him off the porch onto the floor. Он разгневался, он быстро подбежал к Адвайту Ачарье, схватил его, сбросил его с сиденья и бросил его на пол. He started to beat him. И начал его бить. And the Sita Devi was, no, stop, he's an old man. И Сита Деви, его жена, закричала: остановись, он уже пожилой человек, он же может умереть. Lord Chaitanya was very angry, he wouldn't stop. Господь Чайтанья очень разгневался, он был в большом гневе, он не останавливался. He said, Lord Chaitanya, I was sleeping very comfortably on my shesh, snake bed. И Господь Чайтанья сказал: я очень спокойно себе спал на моей кровати, на моем шеше. In Vaikuntha, it was only by your loud calling, your fervent calling, your tears, you brought me here. Там, на Вайкунтхе, но и только исключительно благодаря твоему взыву, твоим слезам. Что ты говорил? Ты говорил, что только ты, Господь, можешь прийти и изменить здесь ситуацию, что я сам не справлюсь. I'm coming by your calling now. You're teaching Mayavad. Я пришел сюда благодаря твоим призывам, а теперь ты проповедуешь Майяваду. What's going on? He's very angry. Что происходит? Господь Чайтанья был очень разгневан. Advaita Acharya was in ecstasy. А Адвайта Ачарья был в полном экстазе.
And he was laughing. Он смеялся. He said, where's all your bravado now? Where is your humility now? И он сказал, где же все твое смирение сейчас? Now you've revealed our actual position. I am your eternal servant. Теперь ты действительно проявил наше истинное положение, что я являюсь твоим слугой, вечным And you are слугой. always the master. А ты всегда являешься Now моим everyone господином. witnesses. Теперь все являются свидетелями этого. Caitanya became very embarrassed. И Господь Чайтанья почувствовал себя пристыженным. Another time, the devotee said, Lord, you're giving your mercy to everyone, but you haven't given your mercy to Sachimata. Однажды преданные сказали Господу Чайтанье: «Дорогой Господь, ты раздаешь милость каждому, но ты не пролил свою милость на мать Шачи. You're giving love to everyone else, but we don't see you give your mother». Мы видим, что ты любовь раздал каждому, но ты не дал этой любви своей матери. He said, no, I cannot. She is undeserving. И он сказал: я не могу это сделать, она это не заслужила. She's made Vaishnava aparat. She's not qualified. Она совершила вайшнава аппаратху, она не квалифицирована. How can she make Vaishnava aparat? She's like, yes, not different from your soda, man. И преданные спросили, как она может совершить вайшнава аппаратху, она не отлична от матери Ишоды. No, she offended Advaita Acharya. Но он сказал: нет, она оскорбила Адвайта Acharya. You know who Advaita Acharya is? Вы знаете, кто такой Адвайта Acharya? He's asking, he must be a great soul. Is he Sukadeva Goswami or Prahlad? Он спросил у преданных, кто он, и преданные начали гадать: ну, он великая душа, он, наверное, Шукадев Госвами, может быть, он Прахлад Махарадж. What he's saying? They're children compared with Advaita. И Махапрабху ответил: что вы говорите? Они дети в сравнении с Адвайтой. He didn't say who he was, but Mahavishnu. Он не сказал, что он является Махавишну. He said, no, she's not qualified. She criticized Advaita. И он сказал: мать Шачи не квалифицирована, она оскорбила Адвайту. She didn't actually verbally, she just mentally criticized. Она не сказала, она не критиковала его вслух, она просто думала. Because her first son, Vishwarup, поскольку ее первый сын Вишварупа, he was a great devotee of Advaita. Он был великим преданным Адвайты. And he was always at Advaita's place. Он всегда был в доме Адвайта Acharya. He was naturally materially disinclined from birth. Он был естественно отречен от мира с самого рождения. And though he was always there discussing Krishna's pastimes. И он всегда находился с Адвайтой Acharya и обсуждал игры Кришны. Sometimes when Advaita Acharya was doing the puja, then Vishwarup would speak on his would read from the Bhagavatam and Gita. И когда Адвайта Acharya совершал пуджу, то Вишваруп, он читал для него из Бхагаватам, из Гиты. And Vishwarup was such a great, with such devotion, he brought out, there was so much devotion he was bringing out. И когда он читал, так много преданности слышалось. Адвайта Acharya иногда останавливал свою пуджу, начинал плакать, подходил и обнимал Вишварупу. So then Vishwarup overheard his mother and father talking about his marriage. И вот однажды Вишваруп услышал о том, что его мать и отец обсуждают его женитьбу. Even though he's very young, they get married young. Несмотря на то, что он был еще очень молод. So then he just took off. He didn't tell anyone, he just took off. Поэтому он, никого не предупредив, просто исчез из дома, ушел. And Sachi, Matra and Jagannath Mishra were heartbroken. И сердце матери Шачи и Вишвамитры было разбито. И это заняло очень долгое время для того, чтобы успокоить их. They said it's glorious if your son takes sannyas, it's very glorious. He's a jewel of the dynasty. Говорили о том, что если ваш сын принял саньясу, то он прославил вашу семью. На самом деле это драгоценный камень всей династии. So then he became very much afraid from Nimai. He was always he loved to study. It's all he did, and so they stopped him going to school. И они испугались за своего сына Нимая, поскольку тот очень любил обучаться. И они сделали так, что он перестал ходить в школу. И Нимай также привлекался Адвайтой. Even as a little boy, sometimes his mother would send Nimai to bring Vishwarup back for lunch. Иногда, даже когда он был маленьким мальчиком, мать Шачи посылала Нимая, чтобы он позвал Вишварупу на обед.
And they will be there, and they'll be discussing Krishna Katha. И они находились в доме Адвайта Acharya, они обсуждали with Кришна-катху Vishwarup and others. с Вишварупой, с другими. Then Nimai would come. He was like a young boy. There was no clothes, just had one string and some bells around his waist. И Нимай был еще очень маленьким мальчиком, даже без одежды, у него просто была завязана веревочка вокруг его талии, Covered with dust. весь покрытый пылью. And he would walk in, because he would live very close. Они жили очень близко, и вот Нимай заходил. Srivas, his Advaita's told his there in Srivasangam, it's right next to Mahaprabhu's. Школа Адвайта Acharya очень рядом от дома Шривас Ачарьи, находится в Шривасангам. And he would walk in and everyone would stop. И он заходил, и все сразу же They would останавливались. stop this transcendental discourse Они останавливали свое трансцендентное обсуждение and just become transfixed at this beautiful little boy coming. и просто наблюдали, как этот прекрасный мальчик заходит. And then he would say, Dada, Dada. He would pull his cloth to Vishwarup, come, Mommy's calling, we go home. For И он начинал дергать Вишварупу за одежду и говорил: «Мама зовет нас, нам нужно пойти покушать». And that was when they were just stunned, bewildered, they didn't know what to say. Who is this boy? И все просто замирали, сбитые с толку, и совершенно не понимая, кто этот маленький мальчик. So Nimai would always be with the Vaishnavas. Нимай всегда находился в окружении вайшнавов. Then his mother thought, oh, son, my first son, he becomes so detached by hearing about, the material world is Maya from Advaita Acharya. И мать Шачи думала, что мой первый сын, он стал настолько отреченным, услышав наставление Адвайта Acharya. His father was so heartbroken, he died, left his body. Это разбило сердце его отца, и он умер. Nimai is all I have. Нимай — это единственный, кто у меня Now he's остался. come attached. He's always going to the Advaita Acharya's house. А теперь и Нимай также привязался, он постоянно ходит в дом Адвайта Acharya. His name is Advaita, which means one, but actually he's Dvaita, he's pulling apart families. Его имя Адвайта, это значит единый, но на самом деле он Двайта, он тот, который разъединяет, он разбивает семьи. So he became very much afraid that Nimai may follow the same as his brother. И она очень боялась, что Нимай последует за своим братом Because of Advaita Acharya. из-за Адвайта Acharya. So this was the offense she made in her mind. И это то оскорбление, которое она совершила в своем уме. So they said, the devotee said, how can she be relieved of this aparad? И преданные спросили, как она может получить освобождение от этой апарадхи. He says she has to take the dust of the Acharya's feet. И он сказал, что она должна взять пыль со стоп Адвайта Acharya. So they told Advaita Acharya, you have to give Mother Sati some dust. И они сказали: Адвайта Acharya, ты должен дать пыль со своих стоп матери Шачи. He said, give Sati Mata my dust? И он спросил: что дать матери Шачи мою пыль? Are you joking? Вы что, шутите? She's the mother of the universe. Она мать I Вселенной. worship her feet. Я поклоняюсь ее It's not стопам. possible. Это невозможно. Absolutely impossible. She's the mother of the universe. Это абсолютно невозможно. Она мать Вселенной. He was very adamant, kept away. И он был очень убежден в этом и всегда держался от нее на расстоянии. But then later, during the kirtans, there's quite often Nimai fainted in ecstasy. Но очень часто во время киртанов, когда Нимай, он терял свое сознание. Advaita Acharya also fainted in ecstasy. И Адвайта Acharya также терял свое сознание. So the devotee said, Sati, now's your opportunity. Take the dust. И преданные указали ей: мать Шачи, теперь это твоя возможность, когда ты можешь взять пыль с его стоп. So in this way, then Mahaprabhu taught that how serious Vaishnava aparad is. Таким образом, Махапрабху учил, насколько это серьезно Вайшнава апарадха. Although he was given liberally love of God to everyone, aparads were excluded. Несмотря на то, что он свободно раздавал всем любовь к Богу, но те, которые совершали апарадху, они туда не входили. And Advaita Acharya's prayer when he came from Shantipur and saw Lord Chaitanya in his form of the Lord, Адвайта Acharya начал молиться, когда он увидел Господа Чайтанью в его форме Господа. he offered lots of eloquent prayers. Он вознес очень много элегантных молитв. One of the prayers was, he said, please let everyone have your mercy. И одна из молитв говорила о том, что пусть каждый сможет получить твою милость. The Sujas, Vaishyas women, the Yavanas, the
the untouchables. Пусть и неприкасаемые, пусть и шудры, пусть и женщины. He said everyone should get except those puffed up brahmanas. Пусть все получат твою милость, за исключением этих возгордившихся браманам, Who are averse to the Vaishnavas, who are averse to the Lord and are averse to devotional service, let them forever rot in hell. те, которые отвергают и Господа, и преданное служение, и преданных, пусть они вечно будут гнить в аду. So Lord Chaitanya respected that. Господь Чайтанья, он уважал это. And he told Srivas later, everyone will get my mercy except for these scholars who criticize the devotees and criticize the Lord. И позднее он сказал, любой получит мою милость, за исключением тех ученых, которые критикуют преданных, которые критикуют They will Господа. never get my mercy. Они никогда не получат мою милость. So I think our time is up, yeah? Я думаю, наше время уже закончилось. We have questions. Так, преданные, давайте прочитаем вопросы. Это же у вас там тоже вопрос есть? Присылайте вопрос в общий чат. Сначала по-русски тогда прочитайте. Или давайте я прочитаю. Где Адвайта Acharya поклонялся Шалаграму, призывая Господа в эту вселенную? Can you say exactly in which place Advaita Acharya worshiped Shalagram when he was calling Lord Chaitanya to appear? Where was he? Where was? Shantipur. Это было в Шантипуре. Вот вопрос такой: Хари Кришна, мои поклоны. Джай Майпурдхам. Вы прочитали, что преданное служение начинается после совершения аскез, освобождения. You said the devotional service starts after when we perform all austerities Освобождение. and on a platform of after liberation. Мы пытаемся практиковать, зачастую будучи неосвобожденными от материальных желаний. But now we are trying to practice devotional service without even be free from material desires. А как в этом случае должна строиться наша практика? How we should now, perform our practice? Well, that is why this incarnation of Krishna is Mahavadanyaya. He's the most munificent because Именно поэтому это воплощение называют Махаваданьяя, самым милостивым. he's not looking. Qualification is not a prerequisite anymore Сейчас квалификация не требуется, because you're not going to find it in Kali Yuga. поскольку в Кали-югу вы не сможете найти этого. Qualification means you've got to be above the modes of nature. Квалификация — это значит, вы должны находиться над уровнем влияния гун природы. So this, as Srila Prabhupada says, if Krishna says after many births, Кришна говорит, he что surrenders to me. после многих рождений гьяни предаются мне. So if I'm saying you surrender to Krishna, if you follow my advice, if you surrender to Krishna, then you've saved millions of births. И я говорю вам, что просто предайтесь Кришне, и если вы начнете следовать этому, то вам не придется рождаться еще миллионы раз. So surrender to Krishna is the liberated platform. И предание Кришне — это уже платформа освобождения. Liberated means no more karma. Освобожден — это значит, больше нет кармы. So if you're actually surrendering to Krishna, И если вы действительно you're предаетесь serving Кришне, Krishna with вы the right служите Ему mentality, с правильным умонастроением. that is liberation. И это и есть освобождение. We're not self-realized, but we're liberated. Мы не самореализованные души, но мы освобожденные. The birds come for prasad at this time. He's shooing away the birds. Паванагопа. Это время, когда птицы приходят вкушать прасад, они знают, что делать. It's their prasad time. We feed them. То есть они всегда их кормят во время прасада, и они пришли. Я просто думал, что сейчас они будут пищать и будут мешать нам класс вести. Это их время кушать. Я понял. They come for Gauranga's prasad. Вот аппаратху совершил. Они всегда приходят, чтобы вкушать махапрасад. Я думаю, что они почему не улетают? You don't have to wait for liberation. Поэтому вам нет необходимости ждать The освобождения. service, when you're absorbed in chanting Hare Krishna, that is liberation.
Когда вы погружены в воспевание Хари Кришна, и в любое служение, если вы погружены в это, то это и есть уже ваше освобождение. So Prabhupada says, don't try to control your senses, then you can surrender to Krishna. Let me resolve this problem. He said, that's another trick of Maya. И Шрила Прабхупада сказал, не ждите того момента, что сейчас я начну контролировать свои чувства, я смогу контролировать свой ум. Он сказал, это просто на самом деле еще одна из ловушек Майи. You know, I have this problem and I can't concentrate on Krishna. It's too disturbing. Вы думаете, что у меня есть эта проблема, я не могу концентрироваться на Кришне, это слишком меня отвлекает. Listen, this is important. И теперь послушайте, это важно. Let me resolve this problem, then I'll be free to, serve Krishna nicely. Пусть я разрешу эту проблему, и тогда я буду свободен и смогу очень хорошо служить Кришне. We don't know behind that problem there's a whole line of problems waiting to manifest. Но мы не знаем о том, что за этой проблемой стоит очень много проблем, которые потом будут просто проявляться одна за другой. So Srila Prabhupada said that will never happen. Don't wait to control your senses. That will never happen. И Шрила Прабхупада сказал, никогда не случится так, что вы сможете контролировать свои чувства. Не ждите этого. Because Mahabharata, Lord Chaitanya is not asking for qualification. Господь Чайтанья, Махаваданья, Он не просит от нас квалификации. He knows our condition. Он знает нашу обусловленность. He knows our minds are uncontrolled. Он знает, что наш ум невозможно He knows our senses контролировать. are uncontrolled. Он знает, что наши чувства невозможно контролировать. And he's not worried about it. И это его не волнует. Why should you worry about it? Почему вы должны об этом беспокоиться? You serve him with uncontrolled senses. Служите ему при помощи своих неконтролируемых You have чувств. uncontrolled mind, you serve him anyway. У вас неконтролируемый ум, все равно служите ему. Whatever you are, whatever you have, you serve Krishna in that situation. Кем бы вы ни были, что бы у вас не было, служите Господу в той ситуации, в And all которой вы that есть. qualification or purification that will come automatically. И все ваше очищение, вся ваша квалификация, это придет That's just a автоматически. byproduct of Это просто serving второстепенные побочные продукты, которые приходят благодаря тому, что вы служите Кришне. So now we can appreciate the Lord's mercy. Теперь мы можем оценить действительно Right милость now, we have Господа. access to serving Krishna. Прямо сейчас у нас есть доступ, возможность служить Кришне. Right now, we can surrender to Krishna Прямо сейчас мы можем предаться Кришне, without waiting for purification or не qualification. ожидая ни освобождения, ни And очищения. He will accept it. И Он примет это. Gauranga. Гауранг. Еще вопрос есть. Да? Канишка поклоняется божествам в храме, и для него только они в центре. Как не остаться канишкой, служа божествам в храме долгое время? The Kanishkas, when they worship doing the service at the temple, they can see only the Lord. And how? Как не остаться канишкой, служа божествам в храме долгое время? And how we can progress, not be Kanishka all the time while we're doing our service at the temple. While they're living outside? Not inside. While they're inside or outside? Inside. At the temple. Living at the temple. How can they progress? How they can progress not being Kanishka all the time. Well, that's the perfect opportunity in the temple. Но на самом деле это самая лучшая возможность, когда вы живете в храме. Everything there is meant to remind you of Krishna. Поскольку все там на самом деле предназначено для того, чтобы напоминать вам And о everything Кришне. outside is to remind you to forget Krishna. А все за пределами храма существует для того, чтобы вы могли забыть Кришну. You can only do devotional service in the temple. Вы можете, все, что вы можете делать в храме, это преданное служение, We ничего got другого. devotees all around us. We can't do nonsense. Когда преданные окружают нас, мы глупостью заниматься не можем. So just consider that it's not Krishna consciousness is not something in the future. Вы должны думать о том, что сознание Кришны — это не что-то там в будущем. How can I not remain on the Kanishta platform? Как я не должен оставаться на уровне Каништы? Whatever you are, you're surrendered to Krishna, whether you're Kanishta, Madhyam or Uttam. Кем бы вы ни были, Каништха, Мадья, Уттама, предайтесь Кришне. Don't think about those things so much. Не думайте вообще об этих вещах так много. Bhaktivinoda Thakur says you can assess once a month on Ekadasi. Bhaktivinoda Thakur says you can have an assessment. А Шрила Бхактивинода Такур говорил, что вы можете проверять себя где-то так раз в месяц, либо на Экадыши. How much you surrendered since the last Ekadasi? Насколько вы спрогрессировали с последнего Экадыши? How much real surrender? Насколько вы действительно предались?
So as we say, surrender or sannyas is not a question of giving up. It's a question of making yourself available for Krishna's service. Как мы читали, что на самом деле саньяса или полное предание Кришне — это не то, сколько вы не то, от какого количества вы всего отреклись, это то, насколько вы сделали себя доступным для служения Кришне. So how we advance, how we overcome kanishta, is that every moment we have an opportunity to serve Krishna and we have an opportunity to serve Maya every moment. И как мы можем преодолеть это возвышаться над этим уровнем Канишки? Каждое мгновение у нас есть выбор: либо предаться Кришне, служить Кришне, либо предаться Майе, служить Майе. And whichever one you focus on, you'll find they're both all attractive. И на ком бы вы ни сфокусировались, вы найдете, что обе эти личности, они привлекательны. Right? Так ведь? Otherwise, why is our mind still going to go to Maya? В противном случае, почему наш ум все время убегает к Майе? There's a feeling of relief, some feeling of pleasure there. Поскольку мы чувствуем там облегчение, получаем там наслаждение. So that's the initial, the anartha nivritti period that we're going through. Поскольку сейчас этот уровень анартха ниврити, через который мы проходим. So it doesn't go away. The choice remains always. Это не уходит, выбор всегда у нас есть. So Krishna says, by getting a higher taste, then you can relinquish the lower taste. Как Кришна говорит, получая высший вкус, вы можете оставить низший. So you give up. Krishna says, you give up the lower taste, I give the higher taste. Кришна говорит, оставьте низший вкус, и я дам вам высший. So, okay, Krishna, I'm giving up the lower taste. I'm falling for rags. I'm wearing kunti malatilak. И мы говорим: хорошо, Кришна, я оставляю низший вкус, я оставлю тилику, ношу кантималы. Where's the higher taste? А где же высший-то вкус? Krishna says, I promised. I didn't say when. Но Кришна говорит, я обещал, но я ведь не сказал, когда. So Krishna's testing our patience, how tolerant we are. Everything's against us in the material world. Maya is always trying. So Krishna's watching. И Кришна наблюдает, Он проявляет наше терпение, поскольку здесь, в материальном мире, все постоянно против нас. How much you really want me? Насколько вы действительно хотите Because we're меня? praying for pure devotional service. Поскольку мы постоянно молимся о чистом преданном служении. So Krishna's saying, how much do you really want it? И Кришна говорит, действительно, насколько вы хотите. So this is to make us more anxious, more desperate for it. Для того, чтобы у нас было больше желания, So that's why больше he doesn't жажды. give it so quickly. Именно поэтому Он не дает это так быстро. But he's seeing everything. Но Он видит все. He's seeing your endeavor. Он видит наши усилия. So according to the purity of your intent, И в the соответствии purity of your endeavor, then Krishna will reciprocate like that. с чистотой ваших преднамерений, с чистотой ваших действий, настолько быстро Кришна вам и ответит. So Krishna says, "Yayatamam," but it's up to you you have to make the first step. Но Кришна говорит, что это зависит от вас. Вы первым должны сделать шаг. So it depends on your sincerity. How sincerely you want Krishna, then he will reciprocate quicker. В зависимости от вашей искренности, насколько искренне вы, настолько быстро Он вам ответит. Depending on your sincerity. Это зависит от вашей искренности. How sincerely you want that. Насколько действительно искренне вы этого хотите. Okay? Да, дорогие преданные, наверное, будем заканчивать, потому что тут уже время вкушать прасад у Прабху, и Джананивас Прабху не может в свою комнату попасть. Мы, собственно говоря, в его комнате вот зум-митинг устроили. А также живые существа в телах птиц тоже ждут свой прасад за дверями. Поэтому давайте поблагодарим Его Милость Панкаджангхри Прабху за то, что уделил нам столько своего драгоценного времени. И от себя лично хочу сказать большое спасибо за то, что дали возможность послужить вам и провести этот Zoom-класс. Спасибо большое, дорогие преданные. So thank you for inviting me to Yekaterinburg.